اصل میں یہ تھوڑی سی ہماری مجبوری ہے دوستوں. ہم اپنی براڈ کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں. ٹک ٹاک کے اوپر قادیانی حضرات جو ہیں وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور ہماری براڈوں کو یہ بین کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت لوگوں کو نہ بتا سکیں. تو پھر ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم اس کو سیف کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہماری براڈ سیف ہو جائے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹیم کو کیسے جوائن کرنا ہے. یہ جو اوپر سب سے اوپر میرا نام لکھا ہوگا اور ساتھ ایک دل کا نشان بنا ہوگا، اس دل والے نشان کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ پھر آپ ہماری ٹیم کو جوائن کر لیں گے. ابھی دیکھیں 19 لکھا ہوا ہے، وہ دل والے نشان کے ساتھ 19 لکھا ہوا ہے، تو مطلب یہ کہ ٹیم کے افراد جو ہیں وہ 19 ہیں. تو آپ بھی وہ ٹیم جوائن کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قادیانیت کی حقیقت لوگوں کو بتاتے ہیں اور دلائل سے بات کرتے ہیں. ہم گالیاں نہیں نکالتے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، ہم کسی پر بہتان نہیں لگاتے اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کا ثبوت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو. کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کرتے، لیکن یہ قادیانی زیادتیاں کرتے ہیں. قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ یعنی تم لوگ مسلمان لوگ قادیانیت کی حقیقت لوگوں کو کیوں بتاتے ہو. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تم حقیقت کیوں بتاتے ہو. تم یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر لائیو آتے ہو، ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آتے ہو، فیس بک کے اوپر لائیو آتے ہو، ٹویٹر کے اوپر لائیو آتے ہو، انسٹاگرام کے اوپر لائیو آتے ہو. تو تم لائیو آ کے ساری دنیا کے سامنے قادیانیت کو بے نقاب کیوں کرتے ہو. قادیانیت کو بے نقاب کیوں کرتے ہو. مرزا غلام قادیانی کی حقیقت لوگوں کو کیوں بتاتے ہو. یہ قادیانی اصل میں وہ اپنا رونا پیٹنا جو ہے نا وہ ان کا لگا ہوا ہے، اور اسی اسنا میں قادیانی جو ہیں وہ ہماری زبانوں کو بند کرنے کے لیے اور ہماری تعلیم کو لوگوں کے پاس نہ پہنچنے کے لیے وہ پھر مختلف ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا ماشاءاللہ 20 ٹیم کے افراد ہو گئے ہیں. جتنے دوست بیٹھے ہیں سارے ہی ٹیم کو جوائن کریں. تو یہ ٹیم کو جوائن کرنا کیا ہوگا، براڈ کو مضبوط کریں گے آپ، براڈ اتنی مضبوط ہوگی. سارے دوست بیٹھ کے ٹیم کو جوائن کریے. اوپر سب سے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے مفتی مبشر شاہ، ساتھ ایک دل کا نشان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر ابھی 20 لکھا ہوا ہے. آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے، آپ بھی ٹیم کا حصہ بن جائیں. چلیں جی پارٹی شروع کرتے ہیں. ہمارے سامنے قادیانیوں کا ایک اخبار ہے اور اخبار کا نام ہے الفضل اخبار، روزنامہ الفضل اخبار. یہ اخبار قادیانیوں کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے. قادیانیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر ابھی بھی یہ اخبار موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جس کو کوئی شک ہو شبہ ہو وہ قادیانیوں کی ویب سائٹ کے اوپر اس اخبار کو دیکھ سکتا ہے. ہم کوئی بھی بات کریں آپ اس بات کو چیلنج کر سکتے ہیں، بالکل آپ کو اختیار ہے، آپ چیلنج کر سکتے ہیں. آپ جناب ساری دنیا کے سامنے آ کے دفاع کر سکتے ہیں، آپ ہمیں جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں، آپ جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن بہرحال بلاک نہ کریں، رپورٹ نہ کریں. بقایا جو بھی کر سکتے وہ کریے، رپورٹ نہ کریں، بلاک نہ کریں. آپ مقابلہ کیجئے، آمنے سامنے آئیے، آپ آ کے پورا ٹھوک بجا کے جو ہے وہ مقابلہ کریں اور دفاع کریں اور اپنے مرزے کی کہی ہوئی باتوں
को आप जनाब लोगों को बताएं कि देखो जी लोगों, ये मौलवी तुम्हें बैठ के गलत गाइड कर रहा है। लोगों देखो, मौलवी तुम्हें बैठ के गलत गाइड कर रहा है। लोगों कादियानियत ये है। लोगों नहीं, मिर्जा साहब ने ये जो बात कही है इसका मतलब ये रूहानी बातें हैं। ये बड़ी बड़ी रूहानी 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 बातें हैं। ये मौलवियों की समझ में आने वाली बातें नहीं है। हाँ, मौलवी गलत गाइड कर रहा है। हाँ, ये तो ये आके आपने जो नीचे कमेंट किए ना, ये लाइव आके आपने कहना है। और लाइव आके सिर्फ टिप टिप करने से तो नहीं ना वो मिर्जा जी ने सच्चा साबित होना। मिर्जा जी ने तो सच्चा साबित होना है। आप लाइव पे आइए, आमने सामने बैठिए, जो अभी हवाला मैं पढ़ने लगा हूं इसका आप जवाब दीजिए। और जनाब कोई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोटी मोटी तगड़ी तगड़ी गालियां आप निकालिए, फिर दिफा होगा, फिर मिर्जे कादियानी का दिफा होगा। ऐसे तो दिफा नहीं होना। टिप 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 से कैसे दिफा होगा भाई? ऐसे मिर्जा क्या सच्चा साबित हो जाएगा? ना भाई ना, मिर्जे ने ऐसे सच्चा साबित होना नहीं है। आमिना नवीद कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। आमिना नवीद कौन है? वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारी आईडी है ना? मैं ये देखना चाह रहा था, तुम्हारी आईडी है, क्योंकि तुम कह रही थी मेरी फेक आईडियां कोई बनी है। जी ऐसे ही उस्ताद जी, मैं असली आम नवाब की शिकायत है। अच्छा ठीक है जी उमर। टैप टैप भी लाजमी करे भाई, और टीम लाजमी ज्वाइन करे। जो नए बंदे आए ना वो लाजमी ज्वाइन करे। और टीम ज्वाइन करो भाई, टीम ज्वाइन करो, टीम ज्वाइन करें। टीम ज्वाइन करने का तरीका ये है कि ऊपर मुफ्ती मुबशर शाह लिखा हुआ है, साथ एक दिल का निशान बना हुआ है, और उस दिल के निशान के ऊपर दिल फेंकें। दिल फेंकेंगे तो टीम ज्वाइन होगी। टीम ज्वाइन होगी तो टीम ज्वाइन बीच में नहीं बोला करो आमना, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में नहीं बोल। टीम ज्वाइन करेंगे तो कादियानियत की मंजी ठुकेगी। अब ये मुझे भी पता चल गया है कि अपनी बराड़ को मजबूत कैसे करना है। तो पुत्र तुसी कादियानियों वेखो बंदा की, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ते तुसी पुत्र तुसी सानू सिखांदे हो पे कि किंज करो। कादियानी सिखा रहे हैं हमें। हाँ, बड़ी मेहरबानी जी। दिल फेंक रहे हैं। तो ये कादियानी हमें सिखा रहे हैं कि बराडें कैसे करो। अभी 7 दिन मैं बुला कर रहा हूं, तो ये 7वां दिन है आज मेरी बराड ओपन हुई है, तो फिर आ गई हूं। जो कर सकते हो कादियानियों कर लो। कादियानियों जो टिल ला लो जरा, टिल लाओ। हाँ जरा रज के जरा टिल लाओ, वेने की बंद है। मिर्जा सच्चा साबित होंगे है कि नहीं? लो जी पटारी खुलने लगी है जी। खुल जा सम खुल जा सम। अल फजल अखबार है, 1 मई 1948 का शुमारा है। ये वो ही शुमारा है जो लास्ट टाइम मैं इसका वो पढ़ रहा था, तो तुम लोगों ने मुझे किया था रिपोर्ट। लाओ हजरा टेलर करो, हर रिपोर्टा किनिया को कर सकते हो। वो ही बात बारी उधर ही रहनी है, बात नहीं बदलनी। टेलर ला लो, जितना टेलर लग सकता ना ला लो। बात पुत्र फिर मेरे ते पाबंदी लग गई, तो फिर जिदू मैं लाइव आना ना तो हवाला यो ही पढ़ना, हवाला इधर उधर नहीं जाना, हवाला यो ही रहेगा। ते जिदे तू आंदे ने मिर्चियां ज्यादा लगन ना, ते वो मिर्चा लानियां चाहिए ने के ये हाल है, वो लानियां चाहिए ना। लो जी सुनो जी, 1 मई 1948 रोजनामा अल फजल कादियानियों का अखबार, सफा नंबर 4 है, और ये हाईलाइट इबारत है। और पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, मिर्जे गुलाम कादियानी के बारे में ये लिखा है। कादियानी को जरा हून हो जो नेड़े, आ जाओ मेरा पुत्र, नेड़े, थोड़ा नेड़े। हाँ, सफर से आकर मैंने देखा, मिर्जा कादियानी कहता है, सफर से आकर मैंने देखा कि मैं पखाना कर रहा हूँ। मिर्जा जी टट्टी कर रहे हैं।
कहते हैं जी मैं पखाना कर रहा हूँ पखाना वाली जगह पर, वो जो पखाने वाली मोरी है वहां पर, पखाने वाली जगह पर खारिश हुई। मिर्जा जी को पखाने वाली जगह जहां से पखाना निकलता है उस मोरी पर खारिश हुई। मिर्जा जी की मोरी में खारिश शुरू हो गई। खुरक पंजाबी में कहते हैं खुरक। मिर्जा जी को खुरक हुई वो पखाने वाली मोरी के ऊपर। आगे क्या हुआ जी, वो मोरी पर जब मिर्जा जी की मोरी पर पखाना, बड़ी मेहरबानी भाई शुक्रिया, मोरी पर खारिश शुरू हो गई। मेरा पुत्र मैं तो क्या सी मैनू ना छेड़ो, मैनू ना छेड़ो, मैं बड़ा जरीला मौलवी हाँ। तुसा मौलवी दूजे मौलवियों नाल ते पंगे ले ते मेरे नाल पंगा तुहानूं बड़ा पैना महंगा, ते बड़ा महंगा पैना। मैं गल उत्थे ही रखनी, गल नहीं बदलनी। करो रिपोर्टां, मारो हादरा रिपोर्टां। ओए कादियानी रल के पै जाओ मौलवी नूं रल के पै जाओ कादियानी। डबल टैप करो यार मुसलमान, डबल टैप करो जरा। इन्हां दी ऐसी दी तैसी कादियानियां रिपोर्टां मार रिपोर्टां। मिर्जा जी की मोरी पर खारिश शुरू हो गई और मैंने ख्याल किया कि कहीं कोई चमूना ना हो। चमूना, मिर्जा कादियानी कहता है कि मेरी जब मोरी के ऊपर खारिश शुरू हो गई तो मैं समझा कि ये कोई चमूना है जो मुझे लड़ रहा है, दंदियां वड़दा है पे दंदियां। चमूना दंदियां, मिर्जा जी की मोरी पे दंदियां वड़ रहा है, छोटी छोटी दंदियां, छोटी 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 दंदियां हैं। अच्छा अगे की होया जी, मिर्जा जी फिर की होया तुहाडी मोरी नाल? मिर्जा जी फरमाते हैं कि कोई चमूना वगैरह है। तहारत के लिए जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया, वो कहते हैं अपनी मोरी की तरफ मैंने वो उसको धोइयां करने के लिए, धोइयां मिर्जा जी की मोरी साफ करने के लिए उन्होंने आगे हाथ ऐसे बढ़ाया है अपनी मोरी की तरफ। तो फिर क्या हुआ है जी मिर्जा जी, आगे क्या हुआ है जी? आगे फरमाते हैं मिर्जा जी, फरमाते हैं आगे हाथ बढ़ाया तो मैंने कोशिश की कि उसको अलग कर दूं, यानी वो दंदियां वड़ रहा था ना, मिर्जा जी की मोरी के साथ चिपका हुआ था चमूना, वो दंदियां वड़ रहा था। मिर्जा जी ने कहा उसको मैं अलग करके साइड पे रख दूं। अच्छा जी, अलग कर दूं, अलग हो जाए। अच्छा, जब मैंने उसको निकाला तो वो एक छोटा सा चमूना था। छोटा सा क्या था? चमूना था, चमूना था। कोई मॉडरेटर मेरी इजाजत के बगैर नीचे से कॉलर को नहीं उठाएगा। उमैर मॉडरेटर हो? बॉक्स भी लग गया भाई, बॉक्स भी लग जी गया। मैं मौजूद हूं उस्ताद मोहतरम। ए बॉक्स दा मैनू तो नहीं पता है फायदे की ने नुकसान की ने, पर नप के रखो बराड़ नू, जड़ा वे बिल्कुल उत्ते है 30 ते बराड़ जानी चाहिए, बराड़ उत्ते जानी है। उस्ताद मोहतरम काशा भाई दस सकते ने चल यार अजे हवाला पूरा, पहले हवाला पूरा, कॉलर बाद चो। इन्होंने थले बह के ना जरा चमूने दी तकलीफ लैन दियो जरा, हजे नहीं कॉलर किसी नू चुकना। अभी नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रिपोर्टा मार दियो तुसी फिर कादियानियो, गल्लां चंगियां नहीं, गल्लां नहीं चंगियां। मेरा पुत्र जवाब दियो, इधर आके रिपोर्टा ना दियो, जवाब दियो, रिपोर्टा ना दियो, सानू जवाब दियो। की चक्कर की है मिर्जा जी दी मोरी दा? अच्छा जी, अच्छा जी आगे क्या कहते हैं जी? चमूना था, मैंने उसको, अच्छा वो पीछे टुर गई है। मियाँ शरीफ अहमद साहब आ गए और उन्होंने उस चमूने को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मिर्जा जी अजय लटरीन च बैठे ने, मिर्जा कादियानी लटरीन में बैठा नंगा है, और मियाँ शरीफ ने मिर्जे की मकद को भी देखा और उसने देख लिया कि ये चमूना इसने निकाला है, और उसने उसके हाथ से पकड़ के ना चमूना मियाँ शरीफ ने फेंक दिया नीचे। हेलो हेलो, नवा पुआड़ा पै गया है। हेलो
ਸੰਭੋ ਨਾ ਭਾਈ ਸੰਭੋ ਭਾਈ ਸੰਭੋ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਦੱਸੋ? ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ हैं ਦੱਸੋ? और दसो कादियानी है और तुम लोगों को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम तुम्हारी किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तुमने तो कभी अपनी किताबें पढ़ी ही नहीं, ना तुम अपनी ब्राडों पे पढ़ते हो, ना किसी को पढ़ने देते हो। मर जाओ, सानू तो पढ़न दे हो हैं। तुमने नहीं पढ़नी होती ना पढ़ो, हमें तो पढ़ने दो ना। डबल टैप करो यार, खिंचो यार, डबल टैप खिंचो यार, मर जाओ कीजिए। 1 लाख तक पहुंचाओ, 1 लाख तक मिनटों मिनट खिंच रहे हो। बहुत स्लो है डबल टैप। स्लो हो रही है, स्लो नहीं तेज स्पीडो स्पीड। जिवें स्पीडो स्पीड चमूने नहीं कर रहे ना मिर्जे दी मोहरी चों, इंज स्पीडो स्पीड खिंच दियो बराड़, खिंच दियो ते जानी चाहिए है फॉर यू ते। बुरे नूं बुरे दे घर तक छड़ के आई ते पूरा तोड़ो। अच्छा जी आगे जी उस्ताद आगे जी आगे सुनते जाओ। माइक म्यूट कर। मैं विच नहीं बोलना, पैरां तो मिट्टी नहीं छड़नी। तुहानूं पुत्तर निसल मैं कर लेना। तुहाडा इलाज सिर्फ मेरे कोल ही है, और किसी कोल को नहीं है। अच्छा जी। मिर्जा जी की मोहरी ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ मोहरी मैनू तो नजर नहीं आती पई। अच्छा जी उठा कर नीचे फेंक दी। इससे भी मालूम होता है कि जमात अहमदिया के कुछ लोगों में कमजोरी पाई जाती है। हेलो, मिर्जा जी दी मोहरी में से चमूना निकल आया और मियाँ शरीफ अहमद ने उसको जमीन पर पटक दिया और मिर्जा जी कह रहे हैं वो जो मेरी मोहरी से चमूना निकला था, तो इससे पता ये चलता है कि जमात अहमदिया बड़ी कमजोर है। हेल कर लो गल। और ये के बराज के मौका पर उनमें से बाज अहमदियत के मुतालबात पूरे ना कर सकेंगे। बराज टट्टी, बराज किसको कहते हैं? टट्टी को। बोलो बराज होता है ना, बोलो बराज, टट्टी पेशाब, तो बोलो बराज कहता है बराज के मौका। मतलब ये कि मिर्जा कादियानी ये कह रहा है कि जब मैं टट्टी कर रहा होता हूँ तो वो मेरी मोहरी से जब निकल रही होती है वो असल में जमात अहमदिया निकल रही होती है। समझे हो? ये बड़ी रूहानी बातें हैं, ये सिर्फ मौलवी बताएगा आपको। मिर्जे मसरूर ने नहीं बताना आपको, ना भाई ना, मिर्जे मसरूर ने नहीं बताना ये है। अच्छा जी आगे कहते हैं कि मुतालबा पूरे ना कर सकें, वो कीड़े साबित होंगे चमूने। जमात अहमदिया का हर कादियानी मिर्जा कादियानी की मकद पछवाड़े का चमूना है। मिर्जा कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा। मौलवी की की जरूरत है? पुत्र तुहानू खुद तुहाडे मिर्जे ने जलील करवाया है। कादियानियों, तुम लोगों को खुद तुम्हारे मिर्जे ने जलील करवाया है। मानो ये देखो किताबें तुम्हारी बता रही हैं कि तुम्हारे मिर्जे ने तुम्हें लितर पढ़वाए हैं। कादियानियों, तुम्हारा मिर्जा तुम्हें जलील करवाता है। ब्रांड नु खिंचो यार, डबल टैप करो मुंडियो, रल के जरा ब्रांड नु खिंचो जरा। कादियानियां दी ऐसी मोनोडेटर बना दो उस्ताद मोत 3-4 जणियां नु। कासम भाई नु, फजान भाई नु यार तेनू भी बना देना यार, तू एक मॉडरेटर फैन जा जरा इथे ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਪਿਆ ਤੇ। अच्छा ऐड मॉडरेटर उस्ताद जी मुझे भी बना दे। और नहीं तेनू बराड़ संभालनी नहीं आती ते एवें रंग च भंग पै जाना। अच्छा उस्ताद जी मैं कुछ बंदो के रहनी है। ਇਹ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਮਰ ਵੇਖ ਬਣੇ ਮੋਡਰੇਟਰ मियां जीमा नहीं उस्ताद मोहतरम मॉडरेटर हो मुकम्मल नहीं बनाया। नहीं मैं नहीं हूँ।
ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਮਲੰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਆਨ ਲੈ ਫਿਰ। साले मोहतरम सारी ऑन नहीं थी करनी, पर हाल वो फिर सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा हाँ जी, डिस्टर्ब नहीं, सेटिंग नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, सेटिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सेटिंग ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਚਲੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। बी बेटर। चलो जी माइक म्यूट करो यार, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। अच्छा भाई आगे जी, मिर्जा जी की मोरी, मिर्जा जी की मोरी, मोरी 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 मिर्जा मोरी मिर्जा मोरी। अच्छा जी, मिर्जा जी की मोरी की बात चल रही है, कहानी चल रही है, और मिर्जा जी की मोरी की कहानी मिर्जा जी की जुबानी। अच्छा जी, वो कीड़े साबित होंगे, और कीड़े भी पखाने, और कीड़े भी पखाने के। चमूना एक नरम सा जानवर होता है, पखाना के बाद तहारत करने से मर जाता है। तबीब जानते हैं कि ये जानवर कितना नरम होता है, क्योंकि माइक म्यूट कर रजीमा, माइक म्यूट करो, मर जा, माइक म्यूट कर दे, मैनू फिर बड़ा डिस्टर्ब होंदी है यार, की कर दे। अच्छा जी, मर जाता है। तबीब जानते हैं कि ये जानवर कितना नरम होता है, क्योंकि उनको अक्सर उसे देखना पड़ता है, और तबीब भी जानते हैं कि किस तरह नरमी के साथ उसको निकाला जाता है, वरना वो मर जाता है। क्योंकि इसमें ज़ौक़ पाया जाता है। इससे मालूम होता है कि वो लोग, यानी कादियानी लोग, वो लोग कादियानी लोग पकड़े भी जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, वही सब फड़े जाएंगे। वो मिर्जा कह रहा है, कहता है जैसे मैंने अपनी मकद में से चमूना निकाला था, वो असल में एक कादियानी था, जैसे मैंने उसको पकड़ लिया था। इससे ये पता चलता है कि कादियानी पकड़े भी जाएंगे, और बड़ी नरमी के साथ पकड़े जाएंगे, और लोग इनको लित्तर मारेंगे, हर बराड़ पे बैठ के इनको लित्तर पड़ेंगे। हाँ, ये मिर्जे ने कहा है, मौलवी मुबशर शानी कह रहा, हाँ मुफ्ती मुबशर शानी कह रहा, और तुम्हारा मिर्जा कह रहा है हवाला गलत हो तो फिर हमसे बात करना, चैलेंज करो हमारे हवाले को। हाँ अच्छा भाई आगे, वो लोग पकड़े भी जाएंगे, और मियाँ शरीफ अहमद साहब के उस चमूने को नीचे फेंक देने का ये मतलब भी हो सकता है कि वो अलग कर दिए जाएंगे। देखा 1974 की असेंबली के बाद कादियानियों को अलग कर दिया गया। मिर्जा जी की पेशगोई पूरी हुई, मिर्जा जी की पेशगोई पूरी हुई, कादियानी अलग कर दिए गए, और अगली पेशगोई तो आगे है अभी, वो सुने जरा। वो कहता है अलग कर दिए जाएंगे, या ये कि वो मिट जाएंगे, और मिट जाएंगे और फना हो जाएंगे। ये पेशगोई होनी है बीबा, ए पिया जे अखबार, ओ पई जे कादियानियत ओ पई जे मिर्दे कादियानी मोरी। हाँ भाई कादियानियों, पाओ ना काला जरा, आओ ना जरा। कौन आया भाई, कोई थले कोई मोड़ी आया है, कोई नवा कालर, पहले मैनू दसना है ते फिर उन्होंने काल ते चकना है, उंज नहीं चकना। हाँ भाई नेड़े लगो भाई कादियानी। जंग साहब तशरीफ लाए जी साडे जी, जंग साहब जी, जंग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाह साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं सुन रहा था, अभी मैंने ज्वाइन किया, मैंने कहा आप वो जो अखबार की तारीख वगैरह का ना रेफरेंस भी साथ दे दे, ताकि आसानी हो। ये पे दिया जी, दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगरचे स्क्रीन उल्टी है वो सीधी कर लीजिएगा। मैंने वो अखबार का नाम तो मुझे पता है, तारीख बस बता दें। 1 मई 1948। ठीक ठीक, ये अभी भी कादियानियों की वेबसाइट पे अभी जाइए, वहां पे पड़ा हुआ है, ये मैंने उधर से लिए। ठीक ठीक ठीक,
यकम मई 1948 याद रहेगा, नीचे याद लिख दो रहेगा। यार, लिख दो, कोई लड़का लिख दे। यकम मई 1948 का शुमार है, सफा नंबर 4 है, 4, सफा नंबर 4 और पहला कॉलम। ठीक ठीक, जबरदस्त हो गया। और जंग भाई आपका नाम क्या है? हमजा। हमजा भाई, एक काम करना है, हमें ये कादियानी अपनी बराडों पे नहीं उठाते। आपने ये एक हवाला कम अज कम कादियानियों की एक बराड के ऊपर लाजमी जिक्र कर। मैं एक जाता वादा रहता हूँ, करें। इनकी बराडों पे जाता रहता हूँ, इन पे ज्यादातर बस। इनसे मैं मौजूदों पे बात करता हूँ, मिर्जा साहब के। नहीं, इस सवाल अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मैंने अभी हमारा ज्वाइन किया, ताउन मैंने करें। सुना है, तो मैं ये अभी इसको पढ़ूंगा, फिर इनकी जाके चित्रौल करेंगे किसी दिन। बड़ी मेहरबानी। ये एक हवाला कम अज कम दुनिया के एक कादियानी की बराड पर आपने उसका लाजमी जिक्र करना है और उसकी करनी है रिकॉर्डिंग। याद ठीक रखिए, है, ठीक। रिकॉर्डिंग करके इनको और नंगा करो, अपनी अपनी प्रोफाइल पे वो फिर रिकॉर्डिंग लगानी। ये काम ठीक है। करें, हमारे साथ वादा करिए। इंशाल्लाह। हाँ, कहते हैं गिरती दीवार को एक धक्का और सही। हमें इन लोगों ने किया हुआ है ब्लॉक, हमें ये रिपोर्टिंग करते हैं, हमें ये पीछे इन्होंने किनारे पे लगा दिए, कोई बात नहीं। अभी ये देखे ना, 52-53 लोग सुन रहे हैं ना बैठ के, अभी इनमें से 10 बंदे भी ये 10 बराडों के ऊपर ये हवाला पेश करेंगे, देखो पुत्र कादियानियों बनता क्या है। तुम जानते नहीं हो हमें कादियानियों, तुम जानते ही नहीं हो। इस इनकलाब को रोक सकते हो तो रोक लो। टेल लगाओ जरा, कितना लगाओगे टेल? तुम्हारी ऐसी की तैसी, किताबें तुम्हारी हैं कादियानियों, किताबें तुम्हारी हैं। अभी चलो एक और हवाला मैं यहाँ पर देता हूँ, उतनी देर ये ले जिक्र हबीब है, मुफ्ती सादक कादियानी की किताब है ये। और मुफ्ती सादक कौन है? मुफ्ती सादक वो है कि जो के जनाब मिर्जा गुलाम कादियानी के 313 साहबियों के अंदर शामिल है, 313 साहबियों के अंदर शामिल है मुफ्ती सादक कादियानी। वो ये किताब लिखता है और ये मिर्जे कादियानी का राइट हैंड समझ लें कि उम्मती था, राइट हैंड उम्मती। वो सफा नंबर 34 है, ये मैं आपको दिखाने लगूं। सफा 34, ये देखिए, खलवत के नाम से उसने पूरी, ये देखिए खलवत के नाम से उसने ये। अच्छा, इसका फ्रंट पेज भी मैं आपको दिखा दूं कि ये कोई ये ना कहे मौलवी झूठ बोलदा है। ये देख लिया आप? अच्छा यार, ये मैं मिरर करके देखूं जरा, एक मिरर, हाँ ये मिरर, हाँ ये अब ठीक है, ये देखे, अब सही हो गया ना, सिद्ध पदरा हो गया काम। सब कुछ सिद्ध पदरा हो जाना पुत्र, तुम वेखो से, ए वेखो खलवत। स्क्रीन शॉट लवो यार, सारे मुंडे लवो स्क्रीन शॉट, लवो स्क्रीन शॉट जल्दी। इस तो पहले के बराड मेरी बंद हो जाए, रिपोर्टा मार दियो तुसी, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी मारो रिपोर्टा जरा, किनिया मार दियो सादे मत नीचे बाइक, इनको नीचे उतार दें, रिपोर्ट मार सकते हैं ये फजूल। ये बाइक को नीचे उतार दें, इस भाई को। कॉल खत्म हो जाए तो नीचे, तो ये जो नीचे, हाँ जी उतर गया, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मॉडरेटर आप लोग भी हैं, तो आप नहीं कर सकते क्या मैनेज? उस्ताद मोहतरम मुकम्मल नहीं है ना, आधे हैं। ओए आधे मुकम्मल, तू भी एक नमूने आ जे है, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗਾ मैं। अच्छा जी, ये खलवत सुनिए जी। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार की आदत थी कि दिन में किसी एक वक्त 1 या 2 घंटे के वास्ते सबसे बिल्कुल अलहदा हो जाते थे। मिर्जा जी खलवत नशीं हो जाते थे, खलवत नशीं हैं, दिन पूरे दिन के अंदर खलवत नशीं होते ही होते थे। ऐसा जी, ठीक है जी, ऐसा जी, खलवत नहीं 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटा तो मिर्जा जी ने खलवत नशीनी इख्तियार करनी ही करनी है। 2 घंटे के बाद सबसे बिल्कुल लहदा हो जाते थे। गुरदासपुर में जिस मकान में हम सब मंजिल किए हुए थे, यानी ये कह रहे हैं कि जिस जगह मिर्जा कादियानी रहता था, ठीक है ना, तो
उसकी जमीन की मंजिल पर दरवाजे से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था। वो कहते हैं कि जिस जगह मिर्जा कादियानी रहता था वो 2 मंजिला था, यानी डबल स्टोरी, एक ग्राउंड फ्लोर होता है और एक ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो कहता है कि मतलब ये कि दरवाजा, जो बाहर का दरवाजा अंदर आते थे ना, तो उसके बाएं जानब, हाँ बाएं तरफ, ये खब्बी साइड से दरवाजा वड़दी खब्बी साइड से लटरीन बनी हुई सी। क्या बनी थी? लटरीन, बैतुल खला, वॉशरूम, समझे कि नहीं? इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सब करके मैंने तर्जुमे करके आपको बता दिए। टट्टी खाना वो बना हुआ था, और एक ऊपर वाली मंजिल के ऊपर भी ये लटरीन, बैतुल खला, टट्टी खाना, वॉशरूम बना हुआ था। अब मिर्जा जी को वो कहते हैं ना, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। सुनिए जरा, कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के लिए इस्तेमाल होता था, मगर पखाना के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थी। बस उस नीचे वाले कमरे को, नीचे वाली लटरीन को हजूर ने, यानी मिर्जा कादियानी मसीह मूतर लहे शलवार ने, मूसा तेन मैं हुणे जवाब देना मेरा पुत्र लवातत, तेन मैं दसना वा लवातत कौन करदा सी ते कौन करवांदा सी। थोड़ा जा मैनू सबर, उंगल जिन्ना जिक्र करोगे नहीं तो जवाब लभना कोई नहीं। तुसी पुत्र उंगला करदे हो तुहाडो है ते तुसी वेखो सही, मैं पटारी जरा खोल लवां, वो खोल के रख लवां, मैनू भुल ना जाए, क्योंकि भुलन दी मैनू आदत है। ते ए तेनू मैं तेनू दसना लवातत कौन करदा सी ते कौन करवांदा सी। पटारी जरा खोल के ते मैं रख ही लवां ना सामने, ते अगली गल बाद चूं ते पहली गल पहले, ते पटारी खोल के रख लीजिए, एदा जवाब बाद चूं जेड़ा तू कमेंट कीता है, पहले ऐ सुनो ना। कहते हैं बस उस नीचे वाले कमरे को हजूर मसीह मूतर लहे शलवार ने साफ करवाया, उसे खूब धोया गया, उस लटरीन को खूब धोया गया और उसमें फर्श किया गया। हजरत जी ने टाइल पत्थर लवाया, फर्श करवाया गया है। उस वक्त वो टाइल पत्थर तो नहीं होता था, ये वैसे मजाक कर रहा हूं, मतलब ये कि उसको धो के कोई साफ सूफ इन लोगों ने कर दिया लटरीन को। और दोपहर के वक्त 2 या 3 घंटे, 2 या 3 ए उनका दिया नहीं दसनगे कि मिर्जा कादियानी 2 घंटे बहंदा सी उस लटरीन दे विच या 3 घंटे, 2 या 3 घंटे के करीब हजूर मसीह मूतर लहे शलवार बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी, वो लटरीन दो अंदर कुंडी मार लेंदा सी, कुंडी लगाकर उसमें बैठे रहते थे। खलवत 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 नशीनी। लटरीन से तो मिर्जा कादियानी को इतना प्यार था, ये रूहानी खजाइन उसने और सारी किताबें इस लटरीन के अंदर बैठ के लिखी हैं। हवाला आपके सामने। मिर्जा कादियानी कहता है मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आती है। टट्टी मूतर लटरीन, पूरी जिंदगी मिर्जा कादियानी के हाथ में शलवार का नारा रहा, पूरी जिंदगी। या डबल टैप करो, खिंचो यार इनू, खिंचो बराड़ नू। हजे तक 1 लाख हो जानी चाहिए सी डबल टैप, हजे 30,000 हुई है। की करते हो पे यार, खिंचो बराड़ नू। हाँ जी, हूं तेरी बच्ची बाजी का मैं जवाब देन लगा। ओए कादियानी मूसा कादियानी कमेंट करता है, बच्चे मौलवी बच्चेबाज हैं। तेनू मैं दसन लगा हूं पुत्र, बच्चेबाजी किंज हुंदी है ते कौन करदा सी ते कौन करवांदा सी। किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी। किताब का नाम नोट करें भाई, नोट करें, जल्दी नोट करें। इस्लामी कुर्बानी। लिखने वाला कौन है? काजी यार मोहम्मद साहिब, BOL प्लेडर।
یہ قاضی یار محمد صاحب BOL پلیڈر کون ہے؟ ان کا تھوڑا سا تعارف میں پیش کرنے لگا ہوں، سنیے گا۔ یہ وہی قاضی یار محمد صاحب BOL پلیڈر ہے کہ جس کو مرزا قادیانی قادیان سے بھیجتا تھا لاہور، اور ایک چٹھی اس کے ہاتھ میں بھیجتا تھا حکیم محمد حسین، جو کہ لاہور کے اندر رہتا تھا، وہ بھی قادیانی تھا۔ اس کو قاصد بنا کے بھیجتا تھا، یعنی یہ قاضی یار محمد کو، کہ جا کر یہ چٹھی حکیم محمد حسین کو تم نے دے دینی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حکیم محمد حسین کی بہت سی چٹھیاں جناب اس نے بعد میں ایک پھر کتاب مرتب کی، جس کا نام اس نے رکھا تھا، کتاب کا نام خطوط امام بنام غلام۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ خطوط امام بنام غلام۔ وہ ساری چٹھیاں اس نے جمع کر کے نا، جو مرزے کی آئی تھی، اس نے ایک کتاب جاری کیا، جو کہ قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائے گی، اور جس کو چاہیے ہو، جس کو نہ ملے تو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا، کتاب میں آپ کو دے دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کے اندر ایک خط ہے، وہ لکھا ہے کہ دیکھو میں قاضی یار محمد کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور اس کو تازہ شراب کی بوتلیں نا، اس کو پورا جناب بھیج دو، دیگر چیزیں بھی جو تم نے بھیجنی ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں، ان کے ساتھ ایک شراب کی تازہ ٹونک وائن کی بوتل بھی بھیجنی ہے تم نے، جو بھی ابھی آئی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ تھا ڈیلر، تھا قاضی یار محمد، شراب کا ڈیلر، مرزا قادیانی کا میں خواں، جو شراب پلاتا تھا اس کو، یہ ڈالے سپلائی کرتا تھا۔ ایک اس کا تعارف تو یہ ہے۔ دوسرا قاضی یار محمد کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ ہی ہے کہ جس کو بچے بازی کی عادت تھی، اور حوالے جس کو چاہیے ہو، عاجز حاضر ہے، عاجز خدمت کے لیے حاضر ہے قادیانی۔ جس کو حوالہ چاہیے ہو، میں جو بات کروں، حوالہ ایسے یہ ساری کتابیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، ادھر ہے بخو ساری کتاب، اصلی کتاباں، جینون کتاباں ہیں۔ حوالہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، جیسے ابھی ایک دوست آئے تھے، وہ حوالہ طلب کر رہے تھے، ایسے ہی آپ نے حوالہ بس پوچھنا ہے کہ مفتی جی، مولوی جی، حضرت جی ہیں، یہ جو بات تم نے کی ہے، یہ اس کا حوالہ دو۔ حوالہ میں ذمہ دار، پورا ذمہ دار۔ اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کرتے، یاد رکھیے گا، جو بات کرتے ہم دلیل سے کرتے ہیں، دلیل کے بغیر ہم بات نہیں کرتے، ہمارا یہ اصول ہے، قاعدہ کلی ہے۔ اچھا جی، تو قاضی یار محمد کو بچے بازی کی عادت تھی، اور جامعہ احمدیہ جو قادیانیوں کا مدرسہ تھا، اس کے اندر مرزا قادیانی نے اس کو جان بوجھ کے، اس کو پتا تھا کہ اس کو بچے بازی کی عادت ہے، یہ بچوں کے ساتھ لواطت کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس نے اس کو رکھ لیا مدرسے کے اندر، اور پھر اس کے پاس اپنے بیٹے بشیر الدین محمود کو مرزا قادیانی نے داخل کروا دیا کہ تو نے اس کو تعلیم تم نے دی نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین محمود کا استاد بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا یہ کہ یہ بشیر الدین محمود وہ ہی ہے جو اس سے تعلیم پا کے وہ خود بھی یہ کام کرواتا تھا، ہاں یہ کرواتا تھا، اور اتنا گندا تھا یہ، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کیا تھا بشیر الدین محمود نے، جس کو خلیفہ زانی بھی کہتے ہیں، اور قادیانیوں کا 2 نمبر خلیفہ ہے یہ بشیر الدین محمود۔ تو یہ اس کی تربیت کا یہ اثر ہے۔ اب آ جائیں، یہ 2-3 تعارف ہیں، ویسے تعارف اس کے بڑے لمبے چوڑے ہیں قاضی یار محمد کے۔ قاضی یار محمد اسلامی قربانی صفحہ 12 کے اوپر لکھتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، مرزا قادیانی عورت بن گئے،
और यल्लाश खुदा ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था। रजूलियत बड़ी मादरत के साथ मुझे वो थोड़ा सा इशारा करना पड़ा है, उंज नहीं सी समझ आती, उंज समझ नहीं सी आनी, लोगों को समझ नहीं आती जिन्ना तक कोई इशारा करके ना ना दसीए, इन्हों समझ नहीं आती एडी जल्दी। फिजान भट्ट इशारा कोई गलत नहीं हो गया, बिल्कुल सही इशारा है, समझ आई कि नहीं। रजूलियत की ताकत का इजहार इसको कहते हैं। लगता है मैनू हमजा नू नहीं गल समझ आई, जिन्हों समझ नहीं आई जरा रजूलियत की ताकत का इजहार, वो जरा कमेंट करे, मैं उन्होंने समझाना, मैं समझाना, यकीन जानना यार। कोई एक बंदा को कमेंट करे जरा कि जिन्हों रजूलियत की ताकत का इजहार नहीं समझ आए, मैं समझाना। हाँ जी, किनू नहीं समझ आया? लगता सब नू समझ आ गया। अच्छा ये क्या नाम लिखा, जिप साहब कह रहे हैं कि समझा दें, समझाने हैं। हेलो, आपकी ख्वाहिश है जनाब, सिर मत्थे दे, मैं समझाने नू तैयार। और तुसां कदी वेखिया, क्योंकि ਇਹਦਾ नाम है, एक मक्खी दूसरी मक्खी दे उत्ते बैठी हुंदी है, कदी कदी वेखी जे कि नहीं? कदी किसने वो बैठी देखी है? या ਉਹ ਕੁੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਕੜ ਜਦੋਂ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਤੋਂ ਗਿੱਚੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੀਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਚੜਦੇ ਆ ਕਦੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਗੀਂਡਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਂਡੀ ਗੀਂਡਾ ਫਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਯਾਰ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਿਊਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਮਿਊਂਟੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ। ਆਂਦਾ ਜੋ ਉਹ ਰੋਡ ਚਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੀਂਡੀ ਗੀਂਡਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਂਝ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਗੀਂਡੀ ਗੀਂਡਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। समझ आई जे कि नहीं? इस्लामी कुर्बानी है, सफा 12 है, हवाला गलत हो। जड़ी चोर की सजा वो मेरी सजा, या जड़ी मिर्जे कादियानी की सजा वो मेरी सजा, जड़ी ओनू मिली सी। हवाले का पूरा पूरा जिम्मेदार हूं। हाँ, मारो रिपोर्टा तुहाडी ऐसी दी तैसी है। हुण लगा जे पता, रिपोर्टा मार, जिन्ना तुसी पुत्र सानू रिपोर्टा मारोगे ते उन्ना असीं दलेर होना है इस काम ते। तुहानू असीं नंगा करना, सरे बाजार नंगा करना। कादियानी रिपोर्टा मार दिओ, तुसी बयान कर दिओ, तुहाडी ऐसी दी तैसी। अच्छा जी, ते आगे वो लिखता भी है, कहता है समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। समझ हवाला बहा दिया। हेलो, स्क्रीन शॉट जल्दी जल्दी ले लियो, जल्दी ते रिपोर्ट भी मार दियो। कादियानियो रिपोर्टा मारो। ए यार हुण मैं मिरर कीती है स्क्रीन, ले ए नवा पंगा पै गया है। मिरर यार की बंदा है पिया यार। हुण मिरर किंज हटावां मैं? चलो, मिरर को नहीं हटना। वो आंदा है पिया, टिक टाक आंदा है पिया, मिरर को नहीं मैं हटाना। बहरहाल भाई मैंने दिखा दी है, हवाला मौजूद है, समझ आई कि नहीं? और आगे काजी यार मोहम्मद को आ गई है शर्म। वो कहता है समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। हूँ समझ आई? जो हूँ पता चले मौलवी लवातत करने वाला बच्चेबाज मौलवी, समझ आई जी? जरा बताओ जरा, किसने बच्चेबाजी की और किसके साथ की है? मिर्जे कादियानी का खुदा लवातत कर रहा है किसके साथ? मिर्जे कादियानी के साथ। मिर्जे कादियानी के साथ गेम बजा रहा है। और आगे वो उसको शर्म आ गई है, वो कहते समझने वाले समझ लें
کہ مردے کی کتنی اس نے گیم بجائی, کتنی بچے بازی کی مردے کی ہیں. رپورٹاں مار دیو تسی. کالر آئے نے یار, ہوں کالاں لو ذرا انہاں دیاں. وہ کالر بڑے بیٹھے جے رپورٹاں نہیں ہوں نہیں, میں کال اجے نہیں چکنی, اجے نہیں چکنی. تھلے بہ کے ذرا چس لو. اے نہیں کال نہیں چکنی کسی دی. مفتی صاحب السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو مفتی صاحب؟ جزاک. کسی دی کال نہیں چکنی, کسی دی نہیں چکنی. تھلے بہ کے چس لو, چس لو. مینوں پتا تو رپورٹاں مارنی, تھلے بہ کے چس لو بس دھیان نال. کسی دی کال نہیں چکنی, کال نہیں چکنی, کال نہیں چکنی. رپورٹاں مارنیاں نے تساں. اچھا رپورٹاں تہاڈیاں رپورٹاں. اچھا چلو جی آ جاؤ ذرا تھوڑا نیڑے ہو. ہاں ذرا کیا دیا نہیں. ہیلو. ہاں انہوں کچھ ویندا ہے, انہوں کچھ ویندا ہے. ذکر حبیب ہے, ذکر حبیب ہے. انہوں کچھ ویندا ہے کہ نہیں ویندا ہے؟ ہیلو. ہاں آؤ ذرا. صفحہ نمبر 38 ہے, اور صفحہ 38 کے اوپر مفتی صادق عنوان باندھتا ہے انہوں کچھ ویندا ہے. سنیے جناب, توجہ سے سنیے. حضرت مسیح موتر لہے شلوار کے اندرون خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے, یہ ابھی آپ نے سن لیا نا, وہ خلوت والا لٹرین, لکھنے پڑھنے کا کام ادھر ہی کرتا تھا مرزا قادیانی. حضرت صاحب لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے. وہاں ایک کونے میں کھرا تھا. اس لٹرین کے اندر ایک مردے نے لٹرین چھوٹی سی بنوا دی تھی, کیونکہ مردے کو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر آتی تھی. تو وہ پھر وہ کہتا تھا مجھے دور جانا ہی نہ پڑے, یہاں پر بیٹھ کے میں فراغت کر لوں. تو ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑھے رکھے تھے. وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر وہ خادمہ نہانے لگ گئی. اے جڑی ننگی ہون والی کڑی سی نا, اے مردے دی خادمہ, او دی اولاد دے وچوں بندہ اج لبنا ہے یار. او بندہ لبو, او قادیانی لبنا ہے اج. سب نے رل مل کے لبنا ہے. تے کال ہن او والا قادیانی پائے کہ جڑا جدی ہے دادی نانی لگدی سی. ہاں او قادیانی لبنا ہے. میں تے او دے نال میری تے جناب میری حوصلہ افزائی ہوئے گی, اور بڑا میں تے جناب روحانی کیفیت ہوئے گی میرے واسطے کہ او قادیانی ہے. اچھا جی سنو جی. وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر نہانے لگ گئی. حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی, حضرت صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے, کیونکہ روزانہ کا معمول سی. روزانہ کا جب معمول ہو تو کوئی بندہ خیال کرتا ہے, بتائیں. روزانہ ایک کام ہو رہا ہے اور روزانہ اس کے سامنے بیٹھ کے ننگی ہو کے نہا رہی ہے, ننگی لڑکیاں ننگی ہو رہی ہیں, اس کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں نا, یہ اہمیت نہیں رکھتی. اور کچھ خیال نہ کیا کہ وہ کیا کرتی ہے. جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ, لڑکیاں دے مردے نے رکھیاں سن. دنیا دا ہر قادیانی دی دادی نانی جڑی ہے نا, وہ مردے دی خدمت رہی ہے. ہاں ہر قادیانی کی کوئی نہ کوئی دادی نانی مردے کی خدمت کے اندر لازمی رہی ہے. ڈبل ٹیپ کرو یار, چکو یار براڑ نو کی کر دیو بھیجے. 39,000 لائک ہوئے نے ڈبل ٹیپ. 1 لاکھ تک پہنچاؤ یار. ایڈے قیمتی والے تھانوں دینے پہ مر جاؤ تو ڈبل ٹیپ نہیں کر سکتے. چکو ذرا براڑ نو, چکو ذرا براڑ نو چکو. اچھا جی کہتے ہیں وہ کیا کرتی ہے. جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً نکلی. اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب یعنی مرزا قادیانی کے کمرے میں اور موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی. تو اس نے ہنس کر جواب دیا, انہوں کو جو ویندا ہے یعنی اس کو کیا دکھائی دیتا ہے. اس کو بھی پتا ہے, خادمہ کو بھی پتا کہ یہ کانا ہے.
یہ کانا دجال ہے، اور مرزا قادیانی کانا دجال ہے، اس کو بھی پتہ ہے کتاب تمہاری ہے، کتاب تمہاری ہے، میری نہیں ہے، ذکر خبیث ہے، مفتی صادق قادیانی کی کتاب ہے، تمہاری ویب سائٹ سے لی ہے، تمہاری ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے۔ وہ قادیانیوں، یہ لو حوالہ کتاب، میں نے وہ پھینک دی ہے۔ یار جس بندے کو ایک شریف انسان نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ شریف، اس کو تم لوگوں نے نبی بنایا ہوا ہے، مسیح بنایا ہوا ہے، امام مہدی بنایا ہوا ہے، اور تمہاری عقل ٹھکانے ہے کہ نہیں قادیانیوں؟ اور قادیانیوں تم سوچتے نہیں ہو، اتنا غلیظ انسان ہے مرزا قادیانی، اتنا غلیظ انسان کائنات میں آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور تم نے اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اور قادیانی شرم تے نہیں جے آندی تمہیں ہے آئے؟ چلو عمیر گل کر بھائی۔ تمام بھائی ڈبل ٹیپ کریں اور ٹیم لازمی جوائن کریں، اور شیئر بھی کریں، شیئر سے بھی براڈ رپورٹنگ ہوتی، اور ڈبل ٹیپ 25 ابھی بندے ہوئے ہیں، اور ہمارے بھائی نیچے کتنے بیٹھے ہیں سب ڈبل ٹیپ یہ اوپر سب سے اوپر نام گزارش ہے کہ لکھا ہوا ہے، ڈبل نام کے ٹیپ ساتھ کریں وہ اور دل لگا ہوا ہے، ٹیم بھی جوائن دل دے ہوتے کریں، کلک کرنا وہ ہے۔ جدھر استاد محترم کا نام لکھا نا ادھر ایک دل براڈ مضبوط ہوں ہے۔ اوے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسلمانوں، ایسے براڈیں مضبوط ہوتی ہیں، اور قادیانیوں کی رپورٹنگ اثر نہیں کرتی، یہ جتنی پھر رپورٹنگ کریں گے نا وہ اثر نہیں کرتی۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے یار، ہمیں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے ہمارے پیش نظر، ہمارا مفاد صرف یہ ہے، ہمیں لالچ صرف یہ ہے، ہماری زبان بندی نہ کی جائے، نہ ہمیں بولنے کی اجازت دی جائے، ہمیں فریڈم سپیچ دی جائے، ہم تاکہ لوگوں کو قادیانیت کی اصل حقیقت بتائیں، اور بتائیں کہ قادیانیت یہ ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، واللہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے۔ براڈوں کو مضبوط کریں، مسلمانوں کی براڈوں کو مضبوط کریں، یہ قلعے ہیں، یہ قلعے ہیں، ہاں یہ مسلمانوں کے قلعے ہیں، اور یہاں سے آواز بہت دور جاتی ہے۔ ابھی تک کہ 80 بندے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ وہ ڈبل ٹیپ کرنے سے براڈ 4U کے اوپر جائے گی۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست شفقت ہوتا ہے، میرے آقا حضور کا دست شفقت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ آپ ڈبل ٹیپ کرو، یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہو نا بھائی، ختم نبوت کی ایک براڈ کو آپ محفوظ کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو، اس کو سیف کر رہے ہو، تو یہ ختم نبوت کا ہی کام ہے یار۔ یہ آپ کی انگل کی بھی حرکت جو ایسے ڈبل ٹیپ کرتے ہو بھائی سے ثواب ہے نا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ اس کا ثواب ہوگا کہ نہیں؟ کیا یہ ختم نبوت کا کام نہیں ہے؟ کیا سمجھتے؟ میں بیٹھوں، میں سپیچ کر رہا ہوں، میں دلائل دے رہا ہوں، میں بھی تو ختم نبوت کا کام کر رہا ہوں، آپ بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ سارے ختم نبوت کی کام ہے۔ اور قادیانی جو کہ ہم سے جلتے ہیں، جو ہماری زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ دلائل اور یہ حوالے لوگوں تک نہ پہنچے، وہ پھر ہوچے ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، وہ ہوچے ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، اور جناب ہمیں ہماری آئی ڈیز کو بلاک کرتے ہیں، رپورٹیں کرتے ہیں تاکہ ہم سوشل میڈیا سے غائب ہو جائیں، چلے جائیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم سے آج کی 10 آئیڈیاں موجود ہیں، لائن میں لگی ہوئی ہیں، ایک آئی ڈی بند ہوتی ہے تو ہم دوسری آئی ڈی سے آ جاتے ہیں، دوسری آئی ڈی بند تیسری سے آ جاتے ہیں، ٹینشن کو نہیں، آئی ڈیوں کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ صرف یہ آپ کو تھوڑا سا ایک موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی براڈوں کو آپ پروموٹ کیا کریں، جہاں پر قادیانیت کا رد ہو رہا ہوتا ہے، اور بھی بڑے دوست لگے ہوئے ہیں، ان کو پروموٹ کیا کریں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں گرتی دیوار کو ایک دھکا اور صحیح، دھکا دینا ہے آپ نے، نکل ادھر سے، اور آپس میں الجھنا نہیں ہے، آپس میں بھائی نہ الجھا کریں، مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتبے فکر ہیں آپس میں نہیں الجھنا آپ لوگوں نے، یہ بھی ہماری نصیحت ہے اور وصیت بھی ہے، آپس میں نہیں الجھنا، مسلمانوں نے آپس میں الجھنا ہی نہیں ہے، بالکل قادیانیوں کو کنارے پہ لگا کے رکھا، ہمارے مسلمانوں کے آپس میں معاملے وہ ہم آپس میں بیٹھ کے
مل بیٹھ کے طے کر لیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ ان کو آپس میں بیٹھ کے ہم طے کریں گے. تو قادیانیوں کو بیچ میں دخل اندازی کی کوئی اجازت نہیں ہے. پہلے تو تم اپنی کتابوں کے جواب دو نا، اپنے جواب دو. اچھا جی، تو بات کی تھی موسیٰ قادیانی نے، وہ کہہ رہا تھا مولوی بچے باز ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ میں دوسرا حوالہ اب دینے لگا. بڑی مہربانی بھائی، شکریہ بھائی. کتاب کا نام ہے مرقات الیقین فی حیاتی نور الدین، مرقات الیقین فی حیاتی نور الدین، اور صفحہ نمبر 80 ہے اور 81 ہے. عبارت کافی لمبی ہے، میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. حوالہ غلط ہو میں ذمہ دار، بالکل ذمہ دار، میں آپ کا خادم، نوکر، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا یار، جنہوں نے ابھی تک عاجز کی آئی ڈی کو فالو نہیں کیا، فالو بھی کر لیں، جلدی جلدی فالو بھی کرو، فالو بھی کرو، فالو بھی کرو، ڈبل ٹیپ کرو، براڈ چک دیا کرو. تو میں تو لائیو بڑا کم آتا ہوں، بڑا کم آتا ہوں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ پیار محبتیں کرنے والے، اللہ آپ کو بھی جزا دے بھائی، بڑی مہربانی. تو یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین، وہ تھا بچے باز تھا، اور اس کے بچے جو تھے، یعنی پڑھتے تھے، جو جن بچوں کو یہ پڑھاتا تھا وہ بھی بچے باز. ایک تو استاد بچے باز، اوپر سے شاگرد بچے باز. حوالہ میں نے دے دیا ہے، پڑھ لے جا کے، خلاصہ بتا رہا ہوں. اس کا ایک بچہ حکیم نور الدین کے مدرسہ، قادیانی مدرسے کا بچہ، وہ مدرسے کے پاس ایک دکان تھی کلفیوں والی دکان تھی. اس دکان کے اوپر جو ہے نا ایک لڑکا بیٹھتا تھا، بےریش، خوبصورت، امرد ایک بچہ بیٹھتا تھا. اب یہ حکیم نور الدین کا جو بچہ ہے نا، اس کے مدرسے، قادیانی مدرسے کا بچہ، وہ اس بچے کے اوپر ہو گیا عاشق، اس کو محبت ہو گئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ سامنے عبارت موجود ہے، حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا. اس حسین لڑکے کے اوپر یہ قادیانی حسین لڑکا عاشق ہو گیا. اب اس کا نا پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا، پڑھتا نہیں ہے، وہ قادیانیت کی تعلیم صحیح نہیں لیتا. تو حکیم نور الدین اس کو پوچھتا ہے کہ تو قادیانیت کی تعلیم آج کل نہیں لے رہا، کیا چکر ہے تیرا، دل کیوں نہیں لگ رہا، کیوں نہیں تو پڑھائی کے اندر دلچسپی لے رہا؟ تو وہ حکیم نور الدین جس بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، بچے بازی کرتا تھا، وہ آگے سے بتاتا ہے کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میں ایک خوبصورت لڑکے کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، جیسے آپ میرے اوپر عاشق ہوئے تھے استاد جی، جیسے آپ عاشق ہوئے تھے نا، تو جیسے آپ نے میرے ساتھ گیم ڈالی تھی استاد جی، ایسے ہی ایک اور حسین لڑکے کے اوپر میں عاشق ہو گیا ہوں استاد جی. اب اس کے ساتھ گیم ڈالنے کو دل کرتا ہے استاد جی، اس وجہ سے میرا دل نہیں لگتا قادیانیت کی تعلیم حاصل کرنے کو. استاد جی بس نا گیم ڈلوا دیں کسی طریقے سے، استاد جی کوئی میرا پیچا پڑوا دیں، تو گیم ڈال لوں گا، سکون آ جائے گا، پھر میں صحیح قادیانیت کی تعلیم لوں گا. استاد جی یہ کتاب میں لکھا ہے، جاؤ جا کے پڑھو. استاد جی کیا کرتے ہیں؟ استاد جی تو پھر بغیرت تھے، بغیرت اعظم تھے، بہت بڑے بغیرت اعظم. استاد جی اس بچے کی انگلی کو پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کو اس لڑکے کے پاس، اور جا کے اس لڑکے کو پتہ کیا کہتے ہیں بات یہ ہے، حسین و جمیل لڑکے، کہ یہ میرا حسین و جمیل شاگرد ہے، اور یہ حسین و جمیل شاگرد تیرے اوپر ہو گیا عاشق، اور اس کا قادیانیت کی تعلیم کے اندر دل نہیں لگ رہا آج کل، تو میں چاہتا ہوں اس کا قادیانیت کی تعلیم کے اندر دل لگے.
تو لہذا یہ تیرے ساتھ گیم ڈالنا چاہتا ہے, اس کو کیوں نہیں تو ڈلوا رہا گیم؟ مرکاتو یقین فی حیاتی نور الدین اٹھا کے دیکھ لو, صفحہ نمبر 80 اور 81. وہ کہتا ہے تیرے ساتھ گیم ڈالنا چاہتا ہے, تو کیوں نہیں ڈلواتا گیم؟ تو گیم ڈلوا, یہ جو ہے نا بس قادیانیت کی تعلیم اچھے طریقے سے حاصل تو کر سکے نا. وہ حسین و جمیل لڑکا, کتاب میں لکھا ہے, وہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس مولوی کو ملوانے کو دیکھتا ہے, حکیم نور الدین کو, اوپر سے ایسے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے. وہ شریف بچہ ہوتا ہے, ہکا بکا رہ جاتا ہے. یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ 2 فٹ کی اس نے داڑھی رکھی ہے, 3 فٹ کی اس نے پگ باندھی ہے, شکل اس کی کوئی مولوی ملوانوں جیسی لگ رہی ہے. تو یہ کرتوت اس کی کیا ہے؟ یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کو بڑی شرم آتی ہے, کتاب میں لکھا ہو اس کو بڑی شرم آتی ہے. پھر وہ بےچارا بچہ تھا, بےچارا وہ کیا کرتا, وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ڈال لیں میرے ساتھ گیم, آ جایا کریں. وہ جناب پھر اس کو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے پاس, اور پھر آگے لکھا ہوا ہے, آگے والی اب عبارت میں ایسا, اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص للہ فی اللہ کام کرتا ہے خدا تعالیٰ اس میں ضرور برکت دیتا ہے. یہ ہے قادیانیت کا للہ فی اللہ, یہ ہے قادیانیت کی تعلیم. بچے بازی, ان کا ہر بچہ بچے بازی کرواتا بھی ہے, کرتا بھی ہے. ان کی ہر لڑکی وہ گیم کرواتی ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ جو دنیا کے اندر یہ پورنوگرافی کی وہ فلمیں آئی ہیں نا, گندی 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 گندی, آپ کو پتہ ہے اس کی ہسٹری پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ تو میں بتاتا ہوں. یہ 1974 کی اسمبلی نے جب ان کو لتر مار کے نکالا, نکلو یہاں سے, تو ان لوگوں نے یورپ کے اندر یہ چلے گئے قادیانی, وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کام وہاں پہ شروع کر دیا. اور جناب یورپ کے اندر جو رنڈی بازی ہوتی ہے, جو جناب گشتی بازی ہوتی ہے, جو بچے بازی ہوتی ہے, انہوں نے جا کے بنیاد ڈالی. ہاں انہوں نے وہاں سے یہ پورنو انڈسٹری بنی ہے. ہاں اپنی کڑیاں انہوں نے پیش کی پہلے, ہماری کڑیوں کے ساتھ گیم ڈالو اور دیکھو کہ کیسے گیم ڈالنے کا کیا طریقہ ہے. ہاں جی میرے کو سچیاں سچیاں بس, ہاں جی سچیاں گلاں بھائی, تازہ تے کوریاں تے چٹیاں تساں کردے ہو رپورٹاں, کرو رپورٹاں تہاڈی ایسی تے تیسی, کرو قادیانیوں رپورٹاں. ہاں تسی پتر جم کے بھی آ جاؤ نا, تے مبشر شاہ دی زبان بند نہیں کر سکتے, رپورٹاں مارتے نے. چلو یار بات کرو, کسی نے کرنی ہے تو. جی استاد محترم نیچے حمزہ بھائیوں کو کال پہ لو. تمام اچھا یہ حضرات, حمزہ کون ہے؟ اپنے والا حمزہ کون ہے؟ اس کی یہ حمزہ ڈی پی پہ تو, اس کی ڈی پی پر تو بہت اپنی لگی ہوئی ہے. جی استاد محترم تصویر لگی ہوئی ہے, وہ تصویر دوسری لگی ہوئی ہے حمزہ کی آئی ڈی پر. جی السلام علیکم. وہ حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ندیم صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عید مبارک بابا جی. تعلیم سنیجیے پھر. جی ندیم بھائی ڈبل ٹیپ بھی کرو تسی بھی, جتنے مسلمان ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کھینچو, ڈبل ٹیپ یہ شروع ہو گیا. ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کھینچ دیو کھینچ دیو کھینچ دیو کھینچ دیو, برانڈ نو کھینچ دیو. اور جڑے ہوندے نے کن ٹوٹے پے, انہاں نو کرو بلاک, بلاک کرو انہاں نو, بلاک کرو انہاں نو, نکل جاؤ تو. وڈی ایسی تیسی رپورٹاں مار دیو تسی. بلاک کرو, میوٹ کرو, بلکہ بلاک نہ کرو, بلاک نہیں کریدا ہوندا, میوٹ کرو, میوٹ کمنٹ کرو میوٹ, تاکہ اتنے لکھ نہ سکے, تھلے بہ کے تڑفنا چاہیے. قادیانی انج پھڑکنا چاہیے, قادیانی پھڑکنا چاہیے. تھلے بہ کے پھڑکو, کال تے بھی نہیں تو چکنا پتر. جنہ کو تو رگڑا لاجتا, جنہوں اج پوری دیہڑی تڑفدے ہی رہن. کوئی گل نہیں, مینوں بھی طریقے آ گئے نے, ول آ گئے نے مینوں کہ برانڈ نو میں چلانا کینجے, برانڈ نو سانو بھی چلانے آ گئے نے. یہ قادیانیاں نے طریقے دسے نے سانو, کنج چلایا کرو مفتی جی, برانڈ انج چلائی دی ہوندی ہے.
ਕਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। और कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। म्यूट ठीक है, म्यूट ठीक है। थल्ले बह के तड़पना चाहिए कादियानी, ब्लॉक नहीं करना, म्यूट करो, बेहतरीन तरीका है जी। अल्लाह का शुक्र नदीम साहब, अल्लाह का शुक्र है। बस ईद तो फारग होए हैं, कुछ दावतां दूवतां ते ओह फिर बड़ी मसरूफियत 3 दिन रही है ते अज ही फ्री होए हैं जी जी। अल्लाह ताला सारे मसरूफियत होंदी है, फिर ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा गल है वे कि किन्नी को देर हो गई है बराड़ लगी नु, कोई दस सकता है? अच्छा 1 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे को। 1 घंटा ते 5 मिनट दी बराड़ कर लईए ते मैं ना अज इन्नी बड़ी है ठुकाई। ठीक हो गया। सह चलिए ओना जी, कोल जी। होना चाहिए। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਾੜਾਂ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਾੜ ਲਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਬਣਦਾ। ਘੰਟਾ ਬਰਾੜ ਕਰੋ, ਅੱਧਾ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਹੋਵੇ ਵੇਖेंगे। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਡਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਸ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਹੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ 80 ਬੰਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ 77-78। ਬਰਾੜ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰ अस्सलाम वालेकुम की खादा। अच्छा यार जिन्होंने डबल टैप किया है 55,000 हो गया भाई, बड़ी मेहरबानी भाई, सबका शुक्रिया भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन्होंने भी प्रमोट किया है, जिन्होंने भी हमायत की है, जिन्होंने भी लाइक किया है, शेयर किया है, जो भी किया है तो सबको अल्लाह जानता है। तो जजा और अजर तो अल्लाह नहीं देना, मैंने तो नहीं देना। जी 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 बेटा, जी बेटा। उस्ताद मोहतरम, आपको एक खुशखबरी देनी थी। कल कादियानी चाचे का फोन आया, मैंने उससे कहा मिर्ज़ा कादियानी के जिन्होंने साहब सुनाओ क्या हाल है, बड़ा हंसा, उसको बड़ी मजे लगी। तो उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह अब काम पहले से ज़्यादा मजबूत करना है हमने इंशाल्लाह। हाँ बेटा वो ऐसे है कि तजर्बा मेरी लाइव आनी होती। बेटा तुम्हारे नेट का भी इशू रहता है, अक्सर तुम्हारा नेट की प्रॉब्लम रहती है। अभी भी देखो सिग्नल रेड हो रहे हैं, रेड सिग्नल इस चीज़ की दलालत करता है कि बंदे का नेट ठीक नहीं है। तो वो खुद देख लिया करो, जब रेड सिग्नल आ जाए ना तो समझो कि मेरा अभी नेट ठीक नहीं है। तो उसमें होता ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो बीच में तुम बोल रही होती हो, उसकी वजह ये होती है कि तुम्हें नहीं समझ आ रही होती, वो नेट कमज़ोर होने की वजह से। तो ये असल में कुछ प्रॉब्लम। हाँ वो जारी रखो अपने चाचू को, इनके चाचू भाई कादियानी है, आमिना के जो चाचू है ना वो है कादियानी। तो ये बच्ची बड़ी मेहनत कर रही है अपने चाचू को समझाने के लिए, और अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, अजर मिलता है। और वो कुरान के अंदर फैसला करता है ना, वो कहता है जिसका मफहूम ये है कि इंसान को वो ही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, समझ आई कि नहीं। और इंसान को मिलता है, कोशिश करेंगे मिलेगा। तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ उसके नताइज मुरतब होंगे। तो हमारे सारे मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की खैर हो, जो भी लगे अपने अपने प्लेटफार्म के ऊपर बैठ के लगे हैं, सबकी खैर हो भाई, सबकी खैर हो, सबकी खैर हो। हाँ ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स। सारे दोस्त मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि वो असल में हमारा मरकज़ है, हमारा असल प्लेटफॉर्म वो है यूट्यूब का चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स, वो है असल हमारा प्लेटफॉर्म। तो उसके साथ आप जुड़े रहिए। रोज़ाना रात को हम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे तकरीबन बराड करते हैं, तो उसमें शिरकत करके कॉल किया करें। हाँ यहाँ पर तो कादियानियों को शायद मैं बराड़ पे लूँ या ना लूँ वो एक अलग है, वहाँ पे ज़रूर लूँ। वहाँ पे चूँकि यूट्यूब के ऊपर वो कोई बराड़ पे आ भी जाता है ना, और रिपोर्टा जिन्नियां मर्जी मारे कोई नहीं, इन्हां दी ऐसी दी तैसी यूट्यूब नूं हिला के बहाना
ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ नहीं, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ आओ ना कादियानी जरा लाइव आओ ना जरा। तो जो कादियानी नीचे बैठे हैं, हमें नहीं भाई किसी का पता कौन क्या है। यहाँ भेड़ की खाल के अंदर भेड़िए हैं, यहाँ किसी का कोई पता नहीं। हमने अपने हिसाब से अब चलानी है बराडे, बराडे अपने हिसाब से चलाएंगे, समझे कि नहीं। तो जिस कादियानी को कोई तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, तो रात को मेरी यूट्यूब की चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आ जाना है, लाइव कॉल करनी है। और लाइव कॉल के अंदर तुमने कहना है कि आज तुमने जो बराड़ की थी उसके अंदर ये हवाला दिया था, उसकी मुराद ये है, मतलब ये है, वो तो रूहानी बात थी। तो जो भी तुम कहते हो वो उधर आके कह रहा, उधर यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। इधर नहीं ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। इधर यक तरफा ट्रैफिक चलेगी। हाँ, इधर हमारे लड़के बैठ के सिर्फ तुम्हारी मंजी ठोका करेंगे, हवाले दिया करेंगे, लेकिन डिबेट यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिबेट उधर होगी। जिसको डिबेट करनी हो वहां आए, यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। अभी मैं बराड़ खत्म करने लगा हूँ, जिस दोस्त ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया कर लें, अभी कर लें, मैं चूंकि बैठा हूँ तो वो फिर फॉलो कर लेंगे। टीम के माशाल्लाह 33 अफराद हो गए, बड़ी बात है, बड़ी मेहरबानी। टीम को ज्वाइन करें भाई। ये ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, सबसे ऊपर मुफ्ती मुबशर शाह, उसके साथ एक दिल बना हुआ है, उस दिल पर क्लिक करेंगे तो आप टीम का हिस्सा बन जाएंगे। टीम ज्वाइन करें, जल्दी टीम ज्वाइन कर ले भाई, टीम ज्वाइन करें, जल्दी करें सारे लड़के, अपने मुसलमान लड़के टीम ज्वाइन करें। हाँ, टीम का हिस्सा बने, सारे बने। ठीक हो गया। अभी कौन बराड़ करेगा? अभी लाइव कोई चलाएगा? जी उस्ताद मोहतरम मैं चलाऊंगा। तुम चलाओगे भाई? उमैर को भी फॉलो करो भाई, उमैर को फॉलो करो, सारे कर ले फॉलो जल्दी। और उमैर नेट तुम्हारा ठीक है? उस्ताद मोहतरम मेरा ठीक है नेट, क्योंकि पहले तुम लाइव आए हो तो नेट ठीक नहीं था। नहीं अब ठीक है। नेट ठीक ना हो तो लाइव नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। बिल्कुल हमारे किले मजबूत होने चाहिए, बिल्कुल मजबूत, ऐसे लूले लंगड़े काम नहीं करने, बिल्कुल मजबूती के साथ। हाँ, नजीर कादियानी मुरब्बी नीचे आया है। नजीर आज रात लाइव आओ ना, यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर आओ, डिबेट करते हैं लाइव बैठ के यूट्यूब के ऊपर। मैं कादियानी मुरब्बी नजीर को मैं दावत दे रहा हूँ मुनाजरे की, और भी जितने कादियानी बैठे सबको दावत दे रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी भाई, शुक्रिया। सब कादियानियों को दावत दे रहा हूँ, लाइव आओ, डिबेट करो। ना ही यार किसने उठाया है, किसने उठाया है ये? किस मोटिवेटर ने उठाया भाई इसको? हेलो, पता नहीं जी, मैंने तो नहीं उठाया। मैंने कहा भी है किसी को कॉल पे नहीं उठाना। मैंने भी नहीं उठाया उस्ताद अहमद, मुझे नहीं पता, मैं मॉडरेटर है नहीं। ये मॉडरेटर जो नीचे बैठे हैं, मोहतरम मैं भी नहीं हूँ। चलो बहरहाल, जिसको नहीं पता, जिस मॉडरेटर को नहीं पता वो जान लो, कॉल पे नहीं किसी को उठाना, इधर नहीं उठाना। जिसको पेट में दर्द है, मेरे यूट्यूब चैनल खत्म नबूवत टाइम्स का रास्ता खुला है, दरवाजा खुला है। हाँ, बल्कि मैं अभी ये करता हूँ ना, मॉडरेटर खत्म ही कर देता हूँ सारे ही, क्योंकि मैंने जब मतलब ये कॉल पे उठाना ही नहीं किसी को, तो मॉडरेटर फिर बनाने का फायदा नहीं है। ये ठीक, मैं अभी बराड़ खत्म करके ना सारी मॉडरेटर खत्म कर देता हूँ, ताकि नहीं भाई मेरी बराड़ पे लाइव अब किसी को कादियानी को उठाना ही नहीं। मैंने बराड़ को आगे लेके जाना है, ये हर दूसरे दिन यार मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं, रिपोर्टें मारते हैं ये लोग। ये कार पे जब चढ़ते हैं तो ये रिपोर्टें मारते हैं। बिल्कुल, इन्होंने डिबेट बूट को नहीं करनी। ये अब ये कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, ये कर रहे हैं। तो ना इनको कॉल पे लो, हमारी बराड़ सेफ रहेगी, बिल्कुल सेफ। मुझे भी तरीके आ गए पुत्र, इस खेल का तरीका मुझे पता चल गया। ये तुम लोगों ने हमें बताया है कि किस तरीके से खेल खेलो। हाँ, तो चलो भाई, बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतने काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बराड़ के ऊपर मिलते हैं, और हमारे यूट्यूब के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स
को सब्सक्राइब लाजमी करें भाई, हैं? सारे दोस्तों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। यार चैनल में दिखा ना दूं एक दफा। मोहतरम चैनल लाजमी दिखा दो। ये मैं बस इसके बाद बंद कर दूंगा ब्राड को, ठीक है? जी इस वक्त मोहतरम आप उस्ताद ये भाई ये उल्टा नजर आ रहा होगा आपको, ये हमारा चैनल है, ठीक है? बस और असल में ज्यादा देर भी नहीं ना रख सकते। जी जी आप अपनी आईडी पे ना कादियानी को ना उठाए, हम अपनी आईडी पे उठाया करेंगे ताकि आपकी आईडी जो है ना वो उसको हाई लेवल पे वो ना आपकी ब्राडों के मामले कुछ अलग हैं, मेरी ब्राड का मामला कुछ अलग। जी जी बिल्कुल, मतलब आपकी आइडियां खुदा न खासा अगर ब्लॉक हो भी जाती हैं तो वो ज्यादा मसाइल नहीं इतने होंगे, जी हमारी आईडी के साथ प्रॉब्लम होगी, कोई समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक। सही हो गया। तो चलो भाई रब रखा जी, अस्सलाम ठीक है। वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।